ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ 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 ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ 25 ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ 25 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ DC ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮನವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲತ್ತ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ ಕೂಡ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರಿ ತೆಗೀರಿ ಇದನ್ನ. ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ 5 ಮಂದಿ ಆದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ. ಏನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಉಳಿದಂತೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಾಡೋದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೌಡ್ ಏನಾಗಲಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕತ್ತೀವ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಸರ್ ಬೇಕಲ್ರಿ ನೀವು 25 ದಿವಸ ಕುಂತೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಗಂಡುಗಳು 25 ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಲು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಅದೇನಿದಿಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇವರು 49,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗಳು, 50,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಆರ್ಡರ್ ಐತಿ. ಅವನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕೋರಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಆದೇಶ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾರ ಹಂಗಾರ ನಿನ್ನ ಇವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಕಿ ಅದೇನು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕಂಪ್ನಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡಾರ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಮತ್ತೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆಸ್ತಿ ಇವ್ರದೇನು ಕಂಪ್ನಿ ಆಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತೆಗಿರಿ. ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿರ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೂವಾಕು ಬೇಡ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿದ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೆಲೆ ಏನೈತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೊಂಟಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ Incoming call from Pradeep Anaguli identified by Truecaller. ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ करना पे नहीं रहा देख बहन बाने बेटी है वाह बहन बाने बेटी है। हमारे खून पसीने का पैसा वापस करो, वापस करो। हमारे खून पसीने का पैसा वापस करो, वापस करो। हमारे सपनों का पैसा वापस करो, वापस करो। हमारी मेहनत का पैसा वापस करो, वापस करो। ये ठगी पीड़ित निवेशकों का जेल भरो आंदोलन, बसें लगे हुई हैं। जिला कलेक्टर राजसमंद बहुत ही जोरदार नज़ारा, निवेशकों की भीड़ लगी हुई है। करीबन प्रशासन द्वारा 5 गाड़ियाँ लगाई हुई है। बहुत ही बड़ा हुजूम है निवेशकों का। सरकार को अवगत कराने के लिए जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। बाद में जहाँ उचित समझेगा वहाँ आपको लेके जाएगा, नाश्ता पानी कराएगा, खाना खिलाएगा, चाय पिलाएगा। साहब को कह दिया साहब थक गए हम भी सुबह से, इसलिए हमारी सारी व्यवस्था हो जाए। ये सब व्यवस्था हो जाएगी, तो इसलिए अपन चलते हैं, चाय नाश्ता पानी करने के लिए गाड़ी में बैठे और आराम करेंगे। गुनहगार है तो सरकार भी गुनहगार उतनी है जितनी हम लोग गुनहगार हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को प्रशासन कल जैसे कह रहे थे कि हम एजेंट को जेल में डाल देंगे निवेशक की FIR करके, तो हम लोगों ने कह दिया था ठीक है आप एजेंटों को डाल दीजिए, लेकिन निवेशकों का भुगतान 2 से 3 गुना आप कर दीजिए और हम लोगों को जेल में डाल दीजिए। क्योंकि अगर गुनहगार हम हैं तो उससे ज्यादा गुनहगार सरकार है। सरकार से भी तो पूछा जाएगा कि 3 लाख कंपनियों का लाइसेंस आपने दिया तो किस लिए दिया? आपने हिंदुस्तान को ठगों के चुंगल में फंसाने के लिए दिया। तो सरकार ने अगर 3 लाख कंपनियों को बंद कर सकती है, लाइसेंस दे सकती है, तो युवाओं को फंसाने की भी सजा सरकार को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग आज 1 सितंबर 2024 दिन रविवार से अनिश्चितकालीन सहयोग आंदोलन हमारा कर रहा है, पूरी जिला कमेटी कर रही है।
कितने शर्म की बात है। क्या हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है? क्या आपके घर में कोई जरूरतें नहीं है? हम लोग यहाँ क्यों पड़े हैं? अपने अधिकार को लेने के लिए। जो 10-10 साल से न जाने कितनी कंपनियों के नाम, न जाने कितनी कंपनियों के प्रति FIR है, उसमें सिर्फ मिलती है तो तारीख पे तारीख मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, जहां जाते हैं वहां घुसपैठ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर आपका 10,000 लगा है तो आपसे 10,000 वो खींच लेते हैं और उसके बाद फिर आपको मिलता है तो सिर्फ निराश होना मिलता है, बस बाकी इंसाफ होना नहीं मिलता है। ये हिंदुस्तान की कितनी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। अगर हमारे और आपके बीच में वो किसान का बेटा नहीं पैदा होगा तो कैसे इन ठगों को जेल में भेजा जाएगा। इसलिए ये हमारा संकल्प, जो संगठन का, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी ने जो संकल्प किया है, जिनके तहत आप लोगों को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनकी बात करवाए हैं, ये कितने ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका भुगतान करवाने के बाद पूरे भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। कितनी अच्छी बात है। क्या ये गलत है? हिंदुस्तान से ये ठगों को फांसी दिया जाए, क्या ये गलत है? तो फिर तालियां बजाइए हमारे आजाद जी के लिए, क्योंकि ऐसे ना तो इनको नेता बनना है और ना तो इनको कोई लालच है। इन्होंने सिर्फ संकल्प लिया है कि हमारे भारत से अगर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र, ये ठग फांसी पर चढ़ जाएंगे और भारत को ठग मुक्त बना दिया जाएगा, तो शायद कल हमारे जो आज हम लोग पीड़ित हैं, कल हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी न इनके शिकार बन पाए। ये अच्छी बात है कि गलत बात है? तो कितने लोग साथ देंगे भारत को ठग मुक्त बनाने के लिए? भुगतान तो आप लोगों का 100% नहीं, 110% निश्चित है और अनिश्चितकालीन सहयोग आंदोलन में ही भुगतान तय किया जाएगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी ने पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन चलाया है, उसके तहत सरकार हो चाहे शासन प्रशासन सब डर गए हैं, क्योंकि अब हमारे ही बनाए गए कानून का इन लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया है। और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो शायद सत्ता में बैठे हुए वो भ्रष्ट अधिकारी, वो भ्रष्ट नेता वो नहीं रहेंगे। क्योंकि आतंकवाद इस दुनिया को जलाए ये दुनिया कोई बात ही नहीं है। आतंकवाद इस दुनिया को जलाए ये दुनिया कोई बात ही नहीं है। एक सच्चे देशभक्त के लिए 100 आतंकवाद कोई काफी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे ठग बेईमानो, तुम्हारी छवि ही क्या है? अरे ठग बेईमानो, तुम्हारी छवि ही क्या है? जो मांगना है हाथ फैला कर मांग, हमारे आजाद जी के पास कमी ही क्या है? मैं इन्हीं बातों को मैं विराम देता हूं और सर जी आज हमारा 25वां दिन है। इसे एक रिपोर्ट लिख के जा रही है शासन प्रशासन को, देखो इस काम को यहाँ से जिला स्तर से करवाओ। होगा, बिल्कुल होगा। मैं बताऊँ आपको, मैं आपको जानकारी, हाँ जानकारी दे। काम तेजी में चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन वो फार्म कितने हैं? 50 लाख फार्म, 220 लाख है, 20 लाख है। लिस्ट बनाना, उन्हें कंप्यूटर में फीड करना, 20 लाख बहुत अच्छी बात है। 20 लाख नहीं लग रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे आपको मिला मैं बता दिया हूँ, काम का दबाव ज्यादा है। सही बात है, इतना लंबा काम एकदम तो नहीं होने से समय लगता। हम लाख फार्म आपने मान लिए। हाँ भाई देखो, आदमी काम के तरीके से होगा। सही बात है, सही कह रहे हो। इसके लिए आपका धन्यवाद। काम चलने आया।